جس میں قریش، کفار قریش اور مکہ کے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ان سرداروں میں ابلیس بھی آیا۔ جب اہل مکہ اور اہل قریش نے حسب و نسب پوچھا تو اس نے نام بتایا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ ابلیس نے اپنا نام شیخ نجد بتایا اور تمہاری اس میٹنگ میں اپنی رہائی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کفار قریش نے اسے جرگے میں شامل ہونے دیا۔ بہت سے سرداران نے اپنی اپنی تجویز پیش کی۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک سراغ سے کھانا پانی دیا جائے۔ تو ابلیس نے کہا کہ لعنت تمہاری اس تجویز پہ، کیا تم نہیں جانتے کہ محمد بن عبداللہ کے جو صحابہ ہیں وہ کتنے جان نثار ہیں؟ اگر تم کسی بھی جگہ انہیں بند کر دو تو وہ اپنی جان پہ کھیل کے انہیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ اس طرح ان میں سے کچھ سرداران نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بدر کر دیتے ہیں۔ تو اس پر ابلیس غصے سے بولا کہ آپ نہیں جانتے کہ محمد بن عبداللہ کی آواز میں کتنی تاثیر ہے، کتنی دلکشی ہے۔ تو وہ قرآن کی آیتیں سنا کے تمام اہل عرب کو اپنے تابع کر دیں گے اور ایک بڑا لشکر لے کے تم پر حملہ کر دیں گے۔ سب کی تجویز سن کر آخر کار ابو جہل نے ایک تجویز پیش کی، جس پر شیخ نجد ابلیس اچھل کود کے خوشی سے کہنے لگا کہ تمہاری تجویز سب سے اچھی ہے۔ ابو جہل نے آخر کار تجویز پیش کی کہ تمام سرداران میں سے ایک ایک بہادر جوان اور سردار محمد بن عبداللہ کے گھر کو گھیرے گا اور ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہے تاکہ قتل تمام قبائل کے سر آئے، اور اس طرح بنو ہاشم تمام قریش کے قبائل سے دشمنی نہیں مولے گا اور دیت لینے پہ راضی ہو جائے گا۔ اس طرح ہم سب لوگ مل کے دیت دے دیں گے۔ کفار قریش کی یہ خفیہ تدبیر تھی۔ جیسے ہی ان کا جرگہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے خفیہ تدبیر کر لی۔ بے شک اللہ خفیہ تدبیر کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی دے کے بھیجا اور کہا کہ آج آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، رات کو مدینے کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو اللہ کا حکم سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال آپ پہ قربان، مجھے ہمراہی کا شرف بخشیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی اس درخواست کو منظور فرمایا، اس لیے ابو بکر کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ ابو بکر ہجرت کے لیے 4 ماہ سے 2 اونٹوں کو ببول کے پتے کھلا کے تیار کر رہے تھے کہ ہجرت کا حکم ملے گا تو یہ سواری کے کام آئیں گے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قبول کر لوں گا، لیکن اس کی میں رقم ادا کروں گا۔ فرمان رسالت سے مجبور ہو کے ابو بکر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک یہودی جو رستوں کا بہت ماہر تھا اس کو اجرت پہ ملازم رکھ لیا، خادم رکھ لیا، اور دونوں اونٹ اس کے حوالے کر کے بتایا کہ 3 راتوں کے بعد آپ نے جبل سور کے پاس آ جانا ہے۔ یہ سارے معاملات طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے گھر میں حضرت علی موجود ہوتے ہیں۔ کفار قریش نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو کفار چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن آپ کی ایمانت، دیانت اور صداقت کی وجہ سے سخت متاثر تھے اور اپنا قیمتی سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی کفار قریش کی بہت سی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور صبح قریش مکہ کی امانتیں واپس کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر دینا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تو کفار قریش نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کے دم کر کے ان کے اوپر پھونکی تو ان کے بیچ سے گزر کے چلے گئے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے انہیں اندھا کر دیا، ان کے ایک آگے اور ایک پیچھے دیوار لگا دی ہے اور اوپر سے ڈھانپ دیا، یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور غار سور کی طرف رخ کر دیا۔ کچھ ہی سفر طے کیا تو آپ کے نازک پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تو ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور گھٹنوں اور پنجوں کے بال چاڑ کے
तो गार में जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियाफत करते हैं, अबू बकर आप घुटनों के बल क्यों चल रहे हैं? तो बताते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं कुफार कुरैश मेरे पाँव के निशान ना देख ले। गार में पहुंचने तक के बाद आप पहले खुद गार में दाखिल होते हैं, गार की सफाई करते हैं कि गार के अंदर कोई मोज़ी जानवर ना हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दे। उसी गार के अंदर एक सांप 600 साल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए इंतजार कर रहा था। उस सांप ने गार में बहुत से बिल बना रखे थे। अबू बकर सिद्दीक अपने बदन के कपड़े फाड़ के वो सुराख बंद करते हैं और एक सुराख पे अपनी एड़ी रख लेते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल होते हैं और थकावट की वजह से अबू बकर के घुटने पे सर रख के सो जाते हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू गार के अंदर फैल जाती है तो सांप को पता चल जाता है कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर इस गार में आ चुके हैं। तो वो दीदार के लिए, सांप दीदार के लिए, डसने के लिए नहीं, दीदार के लिए बाहर आना चाहता था। तो जिस सुराख पे जाता उस सुराख को बंद पाता। आखिर औकार वो अबू बकर की एड़ी वाले सुराख पे गया और बार बार डसना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी नहीं उठाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना पैदा हो जाए। अबू बकर दर्द की शिद्दत की वजह से उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे गिरते हैं तो आपकी आंख खुलती है। तो ज़ियाफत करते हैं, अबू बकर क्या हुआ है? तो आप बताते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सांप ने डस लिया है। तो वहाँ पे जो मौइज़ा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की डसने वाली जगह अपना लहाब दन लगाते हैं, थूक मुबारक लगाते हैं जिससे शिफा मिल जाती है। वहाँ पे कुरैश मक्का जब सुबह देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हज़रत अली सोए हुए हैं, पहले तो हज़रत अली को जुल्म का निशाना बनाते हैं। उसके बाद मक्के का चप्पा चप्पा छान मारते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में। और उनमें से कुछ लोगों ने जबल सोर का रुख भी किया। जबल सोर का रुख किया तो कदमों के आहट सुन के अबू बकर सिद्दीक घबराने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इन्होंने नीचे देख लिया तो आपको नुकसान ना पहुंचा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खतरे के आलम में भी इत्मीनान से फरमाया ला तहज़न्ना इन्नल्लाह मआना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। आज हमारे साथ कोई जुल्म तकलीफ होती है तो हम 50 लोगों को बताते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो गम आता है उसको सब्र से बर्दाश्त करेंगे। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र है। आज किसी को कांटा भी चुभता है तो वो 10 बंदों को बताता है मुझे आज कांटा चुभा है। तो अबू बकर सिद्दीक ये अल्फाज सुन के बड़े इत्मीनान और सुकून से बैठ गए। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की हिफाजत के लिए तदबीर कर दी थी। अल्लाह के हुक्म से गार के मुंह के आगे एक मकड़ी ने जाला बूंद दिया था और एक किनारे पे कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। जब कुफार कुरैश जबल सोर को देखते हैं, गार सोर को जब देखते हैं तो देखते हैं कि गार के आगे जाला बुना हुआ मकड़ी ने और किनारे पे अंडे दिए हुए कबूतरी ने। तो वो सोचते हैं अगर इस गार के अंदर कोई शख्स जाता तो ये जाला भी टूट जाता और कबूतरी के अंडे भी टूट जाते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खाना पहुंचाते थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी 11 साल की बच्ची हज़रत अस्मा थी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जवान बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर जो दिन भर कुफार कुरैश की तदबीर का पता करते शहर मक्का में और रात को जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते और रात को गार के मुंह के आगे सोते और सुबह फजर से पहले वो शहर मक्का में आ जाते। और अबू बकर सिद्दीक के गुलाम उमर बिन फयारा दिन को इस तरह बकरियां चराते कि अब्दुल्ला बिन अबू बकर के पाँव के निशान खत्म हो जाएं और रात के बकरियों को जबल सोर पर ले जाते और बकरियों का दूध धो के अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते। इस तरह कुफार मक्का ने, अबू जहल ने 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम रखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए। तो कुफार ने इनाम की लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश को दोबारा जारी कर दिया। आपके मंसूबे के मुताबिक यहूदी 3 रातों के बाद जबल सोर के पास धनु ऊँट लेके पहुंच गया। तो बस हमारी पहुंच चुकी है। बाकी मैं आपको यहाँ पहले ज़ियारत करवा लेता हूँ। गाड़ी का मॉडल नंबर है 2101। क्योंकि शिरके का आपने नाम नहीं पढ़ना क्योंकि एक शिरके की बहुत सी गाड़ियाँ आई होती हैं। तो ग्रुप की शक्ल में रहना, दाएं बाएं किसी ने नहीं जाना क्योंकि तकरीबन 5